11th class biology NCERT textbook. First unit diversity in living world. ఫస్ట్ చాప్టర్ లివింగ్ వరల్డ్ లెసన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇవాళ వీడియోలో లైన్ టు లైన్ టెక్స్ట్ బుక్. బయాలజీ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అండ్ లివింగ్ ప్రాసెసెస్. బయాలజీ అనే టర్మ్ ఏంటి సూచిస్తుందంటే లైఫ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, లివింగ్ యాక్టివిటీస్, లివింగ్ ప్రాసెస్ అంటే సర్వైవ్ అవ్వడానికి చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్, లివింగ్ ప్రాసెసెస్. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man perceive inanimate and living organisms. Early man inanimate matter ni, living organisms ni, వాటి యొక్క మధ్య డిఫరెన్సెస్ని గుర్తించాడు. ఎర్లీ మ్యాన్ డైఫైడ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇనానిమేట్ మ్యాటర్ అంటే విండ్, సీ, ఫైర్ ఎక్సెట్రా అండ్ సమ్ అమాంగ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. ఎర్లీ మ్యాన్ ఇనానిమేట్ మ్యాటర్ని, కొన్ని యానిమల్స్ని, కొన్ని ప్లాంట్స్ని వర్షిప్ చేసేవారు ఎర్లీ మ్యాన్. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. వాళ్ళు ఎందుకు చేసేవారు, వర్షిప్ ఎందుకు చేసేవారంటే వాటి మీద ఉండే భయం, భక్తి వల్ల. The description of living organisms including human beings began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology. Anthropocentric ante human kind view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity. Detailed systems of identification, nomenclature and classification. ఈ సొసైటీస్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో ఎర్లీ మ్యాన్ ఆ టైంలో కొంత నాలెడ్జ్ని వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ చేసుకోగలిగారు, కొంత నాలెడ్జ్ ప్రోగ్రెస్ చేసుకోలేకపోయారు. తర్వాత ఏమైందంటే కొంత డీటెయిల్గా ఈ ఐడెంటిఫికేషన్, నామిక్లేచర్, క్లాసిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గుర్తించారు. ద బిగ్గెస్ట్ స్పిన్ ఆఫ్ such studies was recognition of the sharing of similarities among the living organisms both horizontally and vertically. That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth. It was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from taxonomic perspective. చాప్టర్లోకి వస్తే ఎర్నెస్ట్ మేయర్, ఇతని పేరు ఎర్నెస్ట్ మేయర్. 1904 నుంచి 2004 డార్విన్ ఆఫ్ 20th century అని అంటారు ఇతన్ని. లైఫ్ టైం 100 years ఇతన్ని. నోబెల్ ప్రైజెస్ ఏంటి గెలుచుకున్నారంటే వాటిని ట్రిపుల్ క్రౌన్ అంటారు. బల్జన్ ప్రైజ్ ఇన్ 1983, ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ ఫర్ బయాలజీ ఇన్ 1994, కార్ఫోర్డ్ ప్రైజ్ ఇన్ 1999. చాప్టర్లోకి వస్తే లివింగ్ వరల్డ్, హౌ వండర్ఫుల్ ఇస్ ద లివింగ్ వరల్డ్. The wide range of living types of amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horse, of migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe on
a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population, among populations of community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answers to what living is and opposed to the non-living, and the second is philosophical one. Philosophical one seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. అసలు లివింగ్ అంటే ఏంటి? Diversity in the living world. If you look around you, will see a large variety of living organisms. Be it potted plants, మన సరౌండింగ్స్లో చూస్తే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ చాలా కనిపిస్తాయి. అవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are several there are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are around you. ఇది కూడా రైటే. చాలా ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మన సరౌండింగ్స్లో ఉంటాయి కానీ మనకి కనిపించవు. If you were to increase the area that you make observation in, the range and the variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms. Dense forest లో ఇంకా much greater number and kinds of living organisms ని గుర్తించగలం. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. ప్రతి ప్లాంట్, ప్రతి యానిమల్, ప్రతి ఆర్గానిజం అదేంటి రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఇండివిజువల్గా స్పీసెస్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. The biodiversity అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Biodiversity refers to number and types of organisms present on earth. ఎర్త్ మీద ఉన్న నెంబర్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ని బయోడైవర్సిటీ అంటారు. Next, we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our area by their local names. These local names would vary from place to place. Even within a country, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, to refer to organisms we are talking about. మన సరౌండింగ్లో ఉన్న స్పీసెస్, ప్రతి స్పీసెస్ ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్కలా పిలుస్తారు, ఒక్కొక్క విధంగా పిలుస్తారు. దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి, ఆ నేమ్ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ని తీసుకొచ్చారు. దాన్ని నామిక్లేచర్ అంటారు. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. ఒక పర్టికులర్ ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నామిక్లేచర్ ఏంటంటే దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ప్రతి కంట్రీలో అదే నేమ్ పిలువబడుతుంది. ఆ నేమ్ ఎక్కడ పలికినా, ఎక్కడ మాట్లాడినా దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పీసెస్ అనేది గుర్తిస్తారు.
దాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ అంటారు. In order to facilitate the study, number of scientists has established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. ప్లాంట్స్ ని దేని ప్రకారంగా నేమింగ్ చేస్తారంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ బొటానికల్ నామిక్లేచర్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. యానిమల్స్ ని అయితే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జూలాజికల్ నామిక్లేచర్ ICZN. ప్రతి సైంటిఫిక్ నేమ్ కి ప్రతి నామిక్లేచర్ కి 2 నేమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. జనరిక్ నేమ్, ఒకటి స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. దాన్నే బైనామియల్ నామిక్లేచర్ అంటారు. బైనామియల్ నామిక్లేచర్ అంటే ఏంటి? బై అంటే 2, నామిల్ అంటే నేమ్. బైనామియల్ నామిక్లేచర్ అంటే 2 నేమ్స్ కలిగి ఉన్నది సైంటిఫిక్ నేమ్. ఫస్ట్గా ఉన్న నేమ్ జెనరిక్ నేమ్, సెకండ్ వన్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చూద్దామంటే మ్యాంగో తీసుకుందాం. మ్యాంగో యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా. ఈ మ్యాంగిఫెరా ఇండికాలో మనం చూస్తే బైనామియల్ నామిక్లేచర్ అన్నారు కదా, జెనరిక్ నేమ్ ఏంటంటే మ్యాంగిఫెరా అనేది జెనరిక్ నేమ్. స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ ఏంటంటే ఇండికా అనేది స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. వాటికి నేమింగ్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ఏంటంటే అవి ఫాలో అవుతేనే నామిక్లేచర్లోకి తీసుకుంటారు. ICBN అన్నా ICZN అన్నా. ఆ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అనేవి లాటిన్ వర్డ్స్లో ఉంటాయి, లాటిన్ నేమ్స్లో ఉంటాయి. కానీ మనం టైపింగ్ అలా చేయాలంటే రిటర్న్ ఇన్ ఇటాలిక్స్ ఫాంట్లో ఉండాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్ అనేది జీనస్ నేమ్ అనుకున్నాం. సెకండ్ నేమ్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్తో డినోట్ చేయాలి. Both words in biological name, when written, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ఎప్పుడైతే మనం ఆ నేమ్ రాస్తామో హ్యాండ్ రిటన్ మీద రాస్తే సెపరేట్గా అండర్లైన్ చేయాలి. ఒకవేళ ప్రింటెడ్ వర్డ్స్లో రాస్తే ఇటాలిక్స్లో ఫాంట్లో రాయాలి. ఇది హ్యాండ్ రిటన్ ఆర్ ఇటాలిక్స్ ఎందుకు రాస్తారు? లాటిన్ వర్డ్ అని గుర్తించడానికి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈ మ్యాంగో అనేది ఎవరు వాటి యొక్క ఆథర్ నేమ్స్ అనేవి ఎక్కడ రాయాలి? ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు ఈ జీనస్ జెనరిక్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ లెటర్లో ఉండాలి ఫస్ట్ లెటర్ అనేది. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వస్తే ఆథర్ నేమ్. ఈ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా అనేది దాని యొక్క ఆథర్ ఎవరంటే లినియస్ అనే అతను సైంటిఫిక్ నేమ్ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా మ్యాంగోకి ఇచ్చారు. సో వాటి యొక్క ఆథర్ నేమ్ అనేది లాస్ట్లో రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా లాస్ట్లో లినియస్ ఎబ్రివేటెడ్ ఫామ్లో రాశారు. సో అలా రాయాలి. దీన్నే క్లాసిఫికేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ ప్రతి ఏరియాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియాలో ఒక పర్టిక్యులర్ వర్డ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. ఇవి కామన్ నేమ్స్. ఇప్పుడు క్యాట్ అని పిలిస్తే మనకేం గుర్తొస్తాయి? ఈ డాగ్ గుర్తొస్తుందా,
రైస్, వీట్ ఇవి గుర్తురావు కాబట్టి క్యాట్ ఒకటే గుర్తొస్తుంది. ప్లాంట్స్ అంటే ఏం గుర్తొస్తాయి? ఈ యానిమల్స్ గుర్తురావు, ఈ మ్యామల్స్ గుర్తురావు, ఈ డాగ్స్ కూడా గుర్తురావు. ఏం గుర్తొస్తుంది? ప్లాంట్ అనే గుర్తొస్తుంది. ఒక ప్లాంట్ అనుకున్నామంటే ఆ ప్లాంట్ అనేది గుర్తొస్తుంది. సో వీటిని క్లాసిఫికేషన్కి యూజ్ చేయొచ్చు బేసిక్ టర్మ్స్ కింద. దీన్నే టాక్సానమీ అంటారు. ఈ బేసిక్ టర్మ్స్ని టాక్సానమీ, ట్యాగ్స్ అంటారు ఫస్ట్. వీటిని క్యాట్, మ్యామల్స్, రైస్, వీట్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ వీటిని ఏ కేటగిరీ అంటారంటే ట్యాగ్స్ అంటారు. ఆ నేమింగ్ చేసే ప్రాసెస్నే వాటి యూజ్ చేసి టాక్సానమీ. నెక్స్ట్ సిస్టమాటిక్స్ అంటే human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. The branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Systematics అంటే ఏంటి? సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ని సిస్టమాటిక్స్ అంటారు. Linnaeus used Systema Naturae, most important, Systema Naturae as the title of his publications. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. Next, taxonomic categories. Classification is not a single step process, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఒక సింగిల్ స్టెప్తో అయ్యే పని కాదు. క్లాసిఫికేషన్ అనేది నేమింగ్ చేయడానికి చాలా ప్రాసెస్ ఉంది. దాన్ని టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ అంటారు. టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ అంటే వాటిలో ఏముంటాయి? టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ ఫస్ట్ స్పీసీస్, నెక్స్ట్ జీనస్, ఫ్యామిలీ, ఆర్డర్, క్లాస్, ఫైలం ఆర్ డివిజన్, కింగ్డమ్. ఇదైతే ఉందో టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ అంటారు. ఈ టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ ఫస్ట్ స్పీసీస్లోకి వస్తే, స్పీసీస్ ఏంటంటే ఒక పర్టిక్యులర్ స్పీసెస్ అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ ఆర్గానిజం ఆర్ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ని ఒక స్పెసిఫిక్గా నేమింగ్ చేసేది స్పీసీస్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా. ఈ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా ఏదైతే ఉందో ఇది పర్టికులర్ స్పీసెస్ మీన్స్ మ్యాంగోని గుర్తిస్తుంది. లెట్ us కన్సిడర్ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా, సోలానం, ట్యూబరజం, ప్యాంథెరా, లియో. All the three names, indica, tuberculum and tuberosum and leo, represent the specific epithet. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్లో మనం ఏమనుకున్నాం? ఫస్ట్ ఇది జెనీరా, ఇది స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ అనుకున్నాం. అంటే స్పీసీస్, స్పెసిఫిక్ కాబట్టి స్పీసీస్. సో ఈ ఇండికా అనేది మ్యాంగోని గుర్తిస్తుంది. ఈ ట్యూబరజం అనేది పొటాటోని సూచిస్తుంది. లియో అనేది లయాన్ని సూచిస్తుంది.
ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి జెనీరా, సోలానం, ప్యాంథరా. ఇప్పుడు జీనస్లోకి వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో అండ్ బ్రింజాల్ ఆ రెండు అనేవి దేనికి ఏ గ్రూప్లోకి వస్తుందంటే సొలైనం గ్రూప్లోకి. ఈ పొటాటో ఈ బ్రింజాల్ అనేవి స్పీసీస్, స్పెసిఫిక్ ఎపిథిట్, పర్టికులర్గా ఉండే స్పీసీస్, స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి స్పేసిస్. వీటిని స్పెసిఫిక్ ఎపిథిట్స్ అన్నాం కదా, స్పెసిఫిక్ ఎపిథిట్స్ కూడా అంటారు. అవి ఏంటంటే అవి ఎందులోకి వస్తాయంటే సొలైనం, ఆ రెండు సొలైనంలోకి వస్తాయి, ఆ రెండు స్పీసెస్ సొలైనంలోకి వస్తాయి. ఈ సొలైనం ఏంటి, దీన్ని జీనస్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లయాన్, లిపార్డ్ ఉంది. ఈ రెండు ఒక జీనస్లోకి వస్తాయి, ఈ రెండు స్పీసెస్ ఒక జీనస్లోకి వస్తాయి. ఈ పొటాటో, బ్రింజాల్ ఆ రెండు స్పీసెస్ సొలైనం జీనస్లోకి ఉన్నాయి. ఈ లయాన్, లిపార్డ్ అనేది, ఈ టైగర్ అనేది ఒక జీనస్లోకి వస్తుంది, దాన్నే ప్యాంథరా అంటారు, జీనస్ ప్యాంథరా. ఈ ఫ్యామిలీలో ఏముంటాయి, జీనస్ ఉంటాయి. ఈ జీనస్లో ఏముంటాయి అంటే ఈ స్పీసీస్ అనేవి ఉంటాయి, ఈ ఫ్యామిలీలో ఏముంటాయి, ఈ జీనస్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ ఆర్డర్లో ఏముంటాయి, ఈ ఫ్యామిలీ అనేవి ఉంటాయి. ఈ క్లాస్లో ఈ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఫైలంలో ఈ క్లాసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. లాస్ట్ కింగ్డమ్ వచ్చేసేటప్పటికి ఫైలం ఆర్ డివిజన్. ఫైలం అంటే యానిమల్ని క్లాసిఫై చేయడానికి, ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో డివిజన్ యూజ్ చేస్తారు, యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఫైలం యూజ్ చేస్తారు. ఈ టేబుల్ చూస్తే ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కామన్గా ఒక మ్యాన్ అనుకుంటాం, కామన్ నేమ్ ఒకటి తీసుకున్నాం మ్యాన్. వీటి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ హోమోస్పేన్స్ అంటారు. ఫస్ట్ నేమ్ ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ నేమ్ అయితే ఏంటి, జీనస్ నేమ్. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథిట్, కాబట్టి జీనస్ నేమ్లో హోమో పెట్టారు. ఇది ఏ ఫ్యామిలీలో ఉందంటే హోమినిడే. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ పెరిమెటా, ఏ క్లాస్లో ఉందంటే మ్యామిలే. ఫైలం ఏ ఫైలంలో ఉందంటే కార్డేటా. ఈ టాక్సానమిక్ కేటగిరీ ఆర్డర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, ఈ వేలో ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ లెసన్ చెప్తాను.